بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم خالق السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. في شان حبيبه ومحبوبه ومعشوقه آمرا ومخبرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى علي سيدنا مولانا। প্রেম যদি করতে হয় করো আমার নবীর শোনে, দুলহা হয়ে রবে তুমি ইহ পর জাহানে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা। প্রেমানলে জলে মরি ও গো দয়াল রব্বানা, অদম যাহার প্রেমে পাগল সেই তো সোনার মদিনা। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। শিখেছিলেন ওয়াসকরণী নবীর প্রেমে দিওয়ানা, 32 দন্দন শহীদ করলেন একটি মাত্র রাখলেন না। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম सलामुन या बरसता नहीं है देख कर अपने रहमत, बद पर में बरसात बरसाने वाले। सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुन या। मैं मुजरिम हो आका मुझे साथ ले लो, के रास्ते में है जा बजाने वाले। सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुन या। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم ربي صل وسلم وبارك عليه अजब रंग पर है बहरे मदीना के सब जन्नती हैं निसारे मदीना निसारे मदीना मुबारक है इन्दा लियो तुम्हें गुल हमें गुल से बेहतर है खारे मदीना है खारे मदीना बना शानशी खुश रोए दो जहाँ का बना शानशी खुश रोए दो जहाँ का बया क्या हो जो वक़ार मदीना वक़ार मदीना मेरी खाक यारब न बर्बाद जाए पसे मर्ग कर दे गबार मदीना गबार मदीना बनास मामन ज़िले बिन मरियम गैला मका ताजदारे मदीना जदारे मदीना जब रंग पर है बहारे मदीना के सब जन्नती हैं निसारे मदीना निसारे मदीना। मुअज़्ज़िज़ मुहतरम काबिल एहतराम अरकान मस्जिद बरदरान दीन इस्लाम माइकर आवाज़ सुना पर्दानशीन ख़वातीन दीन इस्लाम रहमाना व रहमकुमुल्लाहु ताला फिद्दारैन दुआर उद्देश्य आबार सालाम प्रेरण करछि अस्सलामु आलैकुम व रहमतुल्लाहि व बाराकातुहु व मागफिरा। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीनेर दरबारे पाकेर मध्य असंख्य गणित शुक्र गुजार करछि जे रब्बुल आलमीन आहकामुल हाकिमीन आज अशहुरुल हरम माहे जिलकद मासेर प्रथम जुमा आमादेरके मस्जिदे एसे बसे आदाय करार सुयोग तौफिक दान करेছেন ওই রবের প্রতি শুকরিয়াতে সবাই উচ্চ আওয়াজে বলি আলহামদুলিল্লাহ। असंख्य गणित दरूद सालामेर नजराना पेश करছি आकाए नामदार ताजदार मदीना सुरूरे कल्बे सीना कोटि कोटि गुनहगार उम्मतदेर खरीदार आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लमेर प्रति। हाजरीन कुरानुल करीम থেকে আমি একটা আয়াত করিমা তেলাওয়াত করেছি। রব্বুল আলামিন যদি তৌফিক দান করেন তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লামের সুন্নতের অনুসরণ তথা ইত্তিবাই সুন্নত রাসূলুল্লাহ সম্পর্কে कुरान और सुन्नार आलोके गुरुत्वपूर्ण आलोचना करार चेष्टा करब। आल्लाह पाक रब्बुल आलामीन प्रत्येकके शुने वास्तव जीवने आमाके सह আমল करार तौफिक दान करुक সকলে आमीन। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কুরআনুল কারীমের সূরা নিসার 69 নম্বর আয়াতের মধ্যে ইরশাদ করেছেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ওয়া মান ইউতি'িল্লাহা ওয়ার রাসূলা ফাউলাইকা মা'আল্লাযীনা আন'আমাল্লাহু আলাইহিম মিনান নাবিয়্যিনা ওয়াস-সিদ্দীকিনা ওয়াশ-শুহাদা'i ওয়াস-সালিহিন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলছেন ওয়া মান ইউতি'িল্লাহা ওয়ার রাসূলা, যে ব্যক্তি
এবং যে ব্যক্তিগণ ইউতিউল্লাহ ওয়ার রাসূলা, আল্লাহ এবং তার রাসূলের আনুগত্য করবে, আল্লাহ এবং তার রাসূলকে মেনে চলবে, আল্লাহ এবং তার রাসূলকে অনুসরণ করবে এবং আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী রাসূলের বিধিবিধান, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের অনুসরণ অনুকরণ করবে। আল্লাহ বলছেন ফাউলাইকা মাআল্লাযীনা আনআমাল্লাহু আলাইহিম মিনান নাবিয়্যিনা ওয়াস-সিদ্দীকিনা ওয়াশ-শুহাদাই ওয়াস-সালিহিন। আল্লাহ বলছেন হাসরের ময়দানে ওই ব্যক্তি মিনান নাবিয়্যিনা নবীদের, ওয়াস-সিদ্দীকিনা সিদ্দিকদের, ওয়াশ-শুহাদাই শহীদদের, ওয়াস-সালিহিনা আল্লাহর মকবুল ওলিদের সাথী হয়ে জান্নাতে যাবে। সুবহানাল্লাহ। ওয়া হুসনা উলাইকা রফিকা, ওয়া হুসনা উলাইকা রফিকা, এবং কতই না উত্তম সঙ্গী। অর্থাৎ এই পৃথিবীতে আপনি যত ভালো বন্ধু খুঁজে পান না কেন, কখনো নবীগণের চাইতে আপনার প্রিয় বন্ধু আর কেউ হবে না। সিদ্দিক আকবরের মতো বন্ধু আপনি আর খুঁজে পাবেন না। যে সিদ্দিক আকবর নিজে সাপর কামের খেয়েছে, কিন্তু রসুলুল্লাহর ঘুমের কষ্ট হবে বিদায় রসুলুল্লাহকে ঘুম থেকে জাগায় নাই। এর চাইতে বড় বন্ধু আর পাওয়া যাবে না। আপনি পৃথিবীতে যত ভালো বন্ধু খুঁজে পান না কেন, কখনো হজরতে আলী কাররামাল্লাহু তাআলা ওয়াজহুল করিমের মতো বন্ধু আপনি পাবেন না। যে আলী কাররামাল্লাহু তাআলা ওয়াজহুল করিম রসুলুল্লাহকে যখন আবু জাহেল সহ মক্কার কাফেরেরা 100 কাফের যুবক প্রস্তুত করলো রসুলুল্লাহকে হত্যা করার জন্য, যখন রসুলুল্লাহর ঘর ঘেরাও করলো, হযরত আলী বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি মদিনার দিকে হিজরত করেন, আমি আলী আপনার বিছানার মধ্যে শুয়ে থাকবো। তারা যদি আপনাকে হত্যা করতে এসে আপনাকে না পায়, আমাকে হত্যা করুক, তবু আপনি বেঁচে যান। সুবহানাল্লাহ। এরকম বন্ধু আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। তোই আল্লাহ বলছেন ওয়া হুসনা উলাইকা রফিকা, এর চাইতে উত্তম বন্ধু আর কি হতে পারে। ওয়া সিদ্দিকিনা, সিদ্দিকের মতো বন্ধু আপনি আর খুঁজে পাবেন না। সত্যবাদী বন্ধু আপনি খুঁজে পাবেন না। সোহবতে সালেহ তরা সালেহ কুনত, সোহবতে তালেহ তরা তালেহ কুনত। আল্লামা জালালউদ্দিন রুমি রহমতুল্লাহ আলাইহি বলছেন, সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্বনাশ। মানুষ যদি সৎসঙ্গ তার সাথে রাখে তাহলে তার স্বর্গবাস হবে। নামাজির সাথে হাঁটলে আপনি নামাজি হবেন, বেনামাজির সাথে হাঁটলে আপনি বেনামাজি হবেন। রোজাদারের সাথে হাঁটলে আপনি রোজাদার হবেন, বেরোজাদারের সাথে হাঁটলে আপনি বেরোজাদার হবেন। একজন ফাসিকের সাথে হাঁটলে আপনি ফাসিক হবেন, একজন ভালো মানুষের সাথে হাঁটলে আপনি ভালো মানুষ হবেন। একজন বিধর্মীর সাথে আপনি চলাফেরা করলে, ঐটক বৈঠক করলে আপনি তার সংস্কৃতি শিখবেন। একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমানের সাথে হাঁটলে আপনি নামাজ শিখবেন, রোজা শিখবেন, ভালো আমল শিখবেন, ইবাদত শিখবেন, পরহেজগারিতা শিখবেন। নামাজের সময় যখন আসবে আপনি নামাজ পড়তে না যান, আপনার বন্ধুর কারণে আপনাকে মসজিদে নামাজ পড়তে হবে। সুবহানাল্লাহ। এবং এই নিয়ামতকে পাবে আমার আল্লাহ যে বলেছেন হাসরের ময়দানে নবীগণের সাথে, সিদ্দিকগণের সাথে, শহীদগণের সাথে, সালেহিনদের সাথে হাসর নাসর হবে এবং জান্নাত পাবে, জান্নাতে যাবে। কোন ব্যক্তিরা যাবে? আমার আল্লাহ বললেন ওমাইয়ুতিল্লাহ ওয়ার রাসূলা, যে ব্যক্তিরা আমি আল্লাহ এবং আমার রাসূলের প্রতি অনুগত্য করবে, আমি আল্লাহর হুকুম মেনে আমার রাসূলের অনুসরণ করবে, অনুকরণ করবে, ইত্তেবা করবে, তারাই পাবে। সুবহানাল্লাহ। হাজিরিন, যদি জান্নাত পেতে চান, জান্নাতে যাওয়ার যদি কারো আশা থাকে, তাহলে এক কথায়, এক বাক্যে আল্লাহর বন্দিত্ব করে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের সঠিক বান্দার মধ্যে থেকে রাসূলুল্লাহর অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহ এবং রাসূল এই দুইটা ব্যতীত, আল্লাহ এবং রাসূল ব্যতীত কেউ কখনো জান্নাতে যাওয়ার আশা করতে পারবে না। আমার রাসূল বলছেন ইত্তাবিউস সাওয়াদা, ইত্তাবিউস সাওয়াদাল আযমা ফাইন্নাহু মান শাযযা শুযযা ফিন্নার। আমার রাসূল বলেন ইত্তাবিউ, তোমরা মহান দলের অনুসরণ করো। সাহাবায়ে কেরামরা যে পথে চলেছেন তোমরা ওই পথে চলার চেষ্টা করো। তাবিঈরা যে পথে চলেছেন ওই পথে চলার চেষ্টা করো। সালিহিনরা
আল্লাহর মকবুল ওলিরা যে পথে চলেছেন তোমরা ওই পথে চলার অনুসরণ করো, ওই পথকে অনুসরণ করো। কেননা মানসাদ্দা সুজ্জা ফিন্নার, মানসাদ্দা যে ব্যক্তি দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, যে ব্যক্তি সালেহীন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, যে ব্যক্তি নামাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, যে ব্যক্তি রোজা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, যে ব্যক্তি সত্য কথা থেকে দূরে চলে যাবে, যে ব্যক্তি সত্যবাদিতা থেকে গাফেল হয়ে যাবে, যে ব্যক্তি ভালো কাজ থেকে দূরে চলে যাবে, সুজ্জা ফিন্নার, ওই ব্যক্তি বিচ্ছিন্নভাবে জাহান্নামের গর্তে পড়ে যাবে। নাউজুবিল্লাহ। আর যে ব্যক্তি সৎ পথে থাকবে তার জান্নাত খুঁজতে হবে না, জান্নাত তাকে খুঁজে নিয়ে চলে যাবে। সুবহানাল্লাহ। ওয়ান আবি হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইরশাদ করেন, কলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মান তামাসসাকা বিসুন্নতি, যে ব্যক্তি আমার একটা সুন্নতকে অনুসরণ করবে, আমার একটা সুন্নতকে যে ব্যক্তি জিন্দা রাখবে, অনুসরণ করবে, ইনদা ফাসাদি উম্মতি, কোন সময়? যখন উম্মতের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টি হয়ে যায়, যখন মানুষ নামাজ থেকে অনেক দূরে চলে যায়, যখন মানুষ দিন ধর্ম থেকে অনেক দূরে চলে যায়, যখন মানুষ জুলুমের ভিতরে ডুবে যায়, যখন মানুষ অন্ধকারের ভিতরে নিমজ্জিত হয়ে যায়, যখন মানুষ পাপাচারে লিপ্ত হয়ে যায়, যখন বাপ সন্তান কি জিনিস এটা সন্তান বাপ কি জিনিস বুঝে না, বাপ সন্তান কি জিনিস বুঝে না, যখন মা সন্তান কি জিনিস বুঝে না, সন্তান মা কি জিনিস বুঝবে না, যখন দুনিয়াদারি সব কিছু উল্টাপাল্টা হয়ে যাচ্ছে, যখন কিয়ামত ঘনিয়ে আসছে এটা আপনি বুঝতে পারবেন, তখন ওই সময়ের মধ্যে আমার রাসূল বলেন, মান তামাসসাকা বিসুন্নতি, যে ব্যক্তি আমার একটা সুন্নতকে আঁকড়ে ধরতে পারবে, একটা সুন্নতকে জিন্দা রাখতে পারবে, ফালাহু আজরু মিআতি শাহীদিন, ওই ব্যক্তির আমলনামার মধ্যে 100 শহীদের সওয়াব দান করা হবে। কিন্তু সুন্নতের অনুসরণ করতে হবে। ওয়াকালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মান আহয়া সুন্নাতাম মিন সুন্নতি, আমার রাসূল বললেন, যে ব্যক্তি আমার কোনো সুন্নতকে আহয়া জীবিত রাখতে পারবে, মিন সুন্নতি কদ উমিতাত বাদি, আমার ইন্তেকালের পরে, আমার রাসূল বলেন আমার ইন্তেকালের পরে যে ব্যক্তি আমার একটা সুন্নতকে জিন্দা রাখতে পারবে, আমার একটা সুন্নতকে ধরে রাখতে পারবে, ফাইন্না লাহু মিনাল আজরি মিসলা উজুরি মান আমিলা বিহা মিন গায়রি আন ইয়ানকুসা মিন উজুরিহিম শাইয়া, আমার রাসূল বললেন ওই ব্যক্তি ওই সুন্নত অনুসরণ করেছে এবং তার মতো সারা বিশ্বে যতজন ব্যক্তি ওই সুন্নতকে অনুসরণ করেছে, ততজন ব্যক্তি যদি 1000 ব্যক্তি ওই সুন্নতকে অনুসরণ করে, 1000 ব্যক্তি ওই সুন্নতকে অনুসরণ করার ফলে যে সওয়াব পাবে, ওই ব্যক্তির আমলনামার মধ্যে ওই রকম সওয়াব দান করা হবে। সুবহানাল্লাহ। এবং আইয়ানকুসা মিন উজুরিহিম শাইয়া, ওই ব্যক্তিগুলো থেকে এক পরিমাণ সওয়াবও কমতি করা হবে না। মনে করেন, এটা হয়তো অনেকেই বুঝেন নাই, মনে করেন আমার রাসূল বলছেন আখিরি জামানার মধ্যে এই কদ উমিতাত বাদি, আমার ইন্তেকালের পরে কোনো একজন ব্যক্তি আমার একটা সুন্নতকে যদি আঁকড়ে ধরতে পারে, এর আগের হাদিস আসছে একটা সুন্নতকে আঁকড়ে ধরতে পারলে 100 শহীদের সওয়াব দান করা হবে। এখন যদি 100 জন ব্যক্তি আল্লাহ রাসূলের একটা সুন্নতকে আঁকড়ে ধরে, 100 জন ব্যক্তি একজনে যদি 100 জন করে শহীদের সওয়াব পায়, 100 জন ব্যক্তি 100 দিয়ে 100কে গুণ দেন, কত শহীদের সওয়াব 100 জন ব্যক্তি পাইতেছে? বলেন ওই 100 জন ব্যক্তি যত শহীদের সওয়াব ঘুরে ফিরে পাবে, সমস্ত কিছু হিসাব করে যত টোটাল হবে, ওই টোটাল শহীদের সওয়াব আপনার আমলনামার মধ্যে দান করা হবে। এবং ওই শহীদগুলার, ওই ব্যক্তিগুলা যারা 100 শহীদের সওয়াব পেয়েছে, 100 করে শহীদের সওয়াব পেয়েছে, ওই ব্যক্তিগুলার আমলনামা থেকে একটা শহীদের সওয়াবও কাট করা হবে না। হাজরিন, ওয়ামানি বিতাদা বিদআতান দালালাতান লা ইয়ারদাহু ওয়া রাসূলুহু কানা আলাইহি মিনাল ইসমি, আমার রাসূল বললেন, এবং যে ব্যক্তি উম্মতের মধ্যে নতুন কোনো ফেসলা সৃষ্টি করবে ইবাদতের আশায়, মনে করেন মানুষ গুনাহ করতে করতে এমন পর্যায়ে চলে যায়, মিথ্যা বলতে বলতে এমন পর্যায়ে চলে যায়, কিছু পর্যায়ে গিয়ে সে মিথ্যা বলাটাকে সওয়াবের কাজ মনে করে, কিছু পর্যায়ে গিয়ে সে গুনার কাজ করাটাকে সওয়াবের কাজ মনে করে।
মনে করেন একজন ব্যক্তি সুদের ব্যবসা করে, তাকে যখন আপনি প্রশ্ন করবেন, সে ঘুরায় ফিরে আপনাকে ফতোয়া দিবে আমি মানুষের উপকার করতেছি, আমি মানুষের কি করতেছি, উপকার করতেছি। অনলাইনের মধ্যে ক্যাসিনো ব্যবসা করে, বলে আমি ফ্যাট চালাইতেছি। মানুষের কাছে মানবতার ফেরিওয়ালা পরিচয় দেওয়ার জন্য ফেসবুক থেকে, ইউটিউব থেকে, ইনস্টাগ্রাম থেকে অনেক অনেক ডলার ইনকাম করে, ওইগুলা থেকে মনে করেন 10 লাখ টাকা ইনকাম করলো, ওইখান থেকে 10,000 টাকা ব্যয় করে মানুষের কাছে ফেরেশতা সাজে, এটাকে সে সওয়াবের কাজ মনে করে। হারাম টাকা অর্জন করে ওই হারাম টাকা থেকে যাকাত ফিতরা দেয় এবং ওইটাকে সে অনেক সওয়াবের কাজ মনে করে। মানুষের রক্ত চোষা টাকা থেকে মানুষকে সাহায্য সহযোগিতা করে, এটাকে সে সওয়াবের কাজ মনে করে। আমার রাসূল বলেন, উম্মতের মধ্যে এরকম বিদআত যারা প্রচলন করবে, সওয়াবের কাজ মনে করবে, এগুলাকে আমার রাসূল বললেন ওই ব্যক্তিকে অনুসরণ করে পৃথিবীর যত মানুষ এই গুনাহটা করেছে, তত মানুষ ওই গুনাহ যতগুলা গুনাহ করেছে অতগুলা গুনার সমপরিমাণ গুনাহ তার আমলনামার মধ্যে যাবে। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। আল্লাহ আমাদেরকে সমস্ত প্রকারের লৌকিকতা থেকে হেফাজত করুক, সবাই বলুন আমিন। একটু উচ্চ আওয়াজে মহব্বত নিয়ে রাসূলুল্লাহর ভালোবাসা নিয়ে দরুদ শরীফ পড়ুন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা। আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কুল্লু উম্মতি ইয়াদখুলুনাল জান্নাতা। আমার রাসূল বললেন, ইল্লা মান আবা, কিলা ওয়া মান আবা। আমার রাসূল ইরশাদ করেছেন, যারা অস্বীকার করে, যারা আমি রাসূলের সুন্নতকে অস্বীকার করে, যারা আমি রাসূলের সৌন্দর্যকে অস্বীকার করে, যারা আমি রাসূলের সুন্দর কাজগুলোকে মানতে চায় না, সুন্দর কাজগুলোকে অস্বীকার করে, তারা ব্যতীত আমি রাসূলের সমস্ত উম্মত জান্নাতে যাবে। সুবহানাল্লাহ। এখানে আমার রাসূল বলেন নাই আমার সমস্ত নামাজি উম্মত জান্নাতে যাবে। এখানে আমার রাসূল এটা বলেন নাই আমার সমস্ত আমলদার উম্মত জান্নাতে যাবে। এখানে আমার রাসূল বলছেন, যারা আমি রাসূলের সুন্নতকে অবজ্ঞা করে, আমি রাসূলের সুন্নতকে এনকার করে চলে, এরা ব্যতীত আমার সমস্ত উম্মত জান্নাতে যাবে। সুবহানাল্লাহ। এই উম্মতের মধ্যে আপনিও আছেন, আমিও আছি, কিন্তু তফাৎটা কোথায়? এই উম্মতের মধ্যে সমস্ত মুসলমান যারা উম্মতে মুহাম্মদী দাবি করে, সমস্ত উম্মতে মুহাম্মদীরা আছে। এখন আপনি যদি প্রশ্ন করেন, তাহলে হুজুর সমস্ত মুসলমান তো জান্নাতে যাবে। আরে ভাই, না না, সমস্ত মুসলমান জান্নাতে যাবে না। আমার রাসূল বলছেন, যারা আমার সুন্নতকে ইনকার করে, ইহানাত করে, তারা ব্যতীত সমস্ত উম্মত জান্নাতে যাবে। তাহলে আপনার এবং মুসলমানদের ভিতরে আরেকটা তফাৎ এখানে করা হয়েছে, এটা হচ্ছে সুন্নতের অনুসরণ এবং সুন্নতের অনুসরণ না করা। সুন্নতের অনুসরণ করা এবং না করা, যারা করবে না জান্নাতে যাবে না, যারা করবে তারা জান্নাতে যাবে। সুবহানাল্লাহ। এখন আপনি যদি বলেন আমি সুন্নতের কি অনুসরণ করব, কোন সুন্নতটা আমি অনুসরণ করব, এখন আমি আপনাকে যদি বলি, ইসলামের পঞ্চরুকনের মধ্যে একটা রুকন হচ্ছে নামাজ পড়া, কালিমা পড়া, নামাজ পড়া, রোজা রাখা, হজ করা, যাকাত প্রদান করা। এখন নামাজ হচ্ছে ফরজ, নামাজ ফরজ। কালিমা, মুসলমান হওয়ার জন্য কালিমা পড়া সত্য, কালিমা পড়া ফরজ। এরপরে নামাজ পড়া ফরজ, এরপরে রোজা রাখা ফরজ, এরপরে হজ করা সামর্থ্যবান হলে ফরজ, এরপরে সামর্থ্যবান হলে যাকাত দেওয়া ফরজ। আবার এই সমস্ত ফরজগুলা আমার রাসূল বাস্তব জীবনে নিজে পালন করেছে বিদায় এগুলা আবার সাথে সাথে আমার রাসূলের সুন্নত। সুবহানাল্লাহ। এখন নামাজ পড়া ফরজ, আল্লাহর হুকুম, কিন্তু এই নামাজ আপনি ছাড়তে পারবেন না। কেন পারবেন না? কেননা এটা আবার আমার রাসূলের সুন্নত, আমার রাসূল নামাজ পড়েছেন। আপনি রোজা রাখা ফরজ, 30 রোজা রাখা ফরজ, এই রোজা আপনি ছাড়তে পারবেন না। কেন পারবেন না? আমার রাসূল বাস্তব জীবনে 30টা রোজা রেখেছেন। তাহলে ফরজও সাথে সাথে আবার সুন্নত, আবার যেটা ফরজ এটা আবার সুন্নত, যেটা ফরজ এটা আবার সুন্নত। উম্মতের উপরে যত কিছু বান্দার উপরে আল্লাহ ফরজ করেছেন, তত কিছু আমার রাসূল পালন করেছেন, উম্মতের জন্য দিয়েছেন, আবার এটা আমার রাসূলের সুন্নত হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। সুবহানাল্লাহ। সুতরাং শুধু এগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। রাসূলুল্লাহ তিনি যদি দুনিয়ার মধ্যে থাকা অবস্থায় বলতেন, আল্লাহ
তিন বেলা তিনবার জান্নাত থেকে আমার জন্য খাবার পাঠাবা। কেন? কেননা আমি তোমার হাবিব, তোমার বন্ধু। যখন তোমার কেউ ছিল না, তুমি ছিল যখন একা, ছিল না যখন তোমার কোনো সখা, তখন আমি রসুল মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ ছিলাম তোমার বন্ধু, তোমার সখা। বড় করে বলেন সুবহানাল্লাহ। যখন কেউ ছিল না তখন কে ছিল? আমার রসুল ছিলেন। কিন্তু বড় পরিতাপের বিষয়, অনুতাপের বিষয়, আফসোসের বিষয়, আমার দেশের একদল মৌলবী গত কয়েকদিন আগে অনলাইন গণমাধ্যমের মধ্যে এসে বলছে রাসূলুল্লাহ নাকি 40 বছর বয়সে নবী হয়েছেন, এর আগে নাকি তিনি নবী ছিলেন না। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। জিনার কারণে আল্লাহ খালাকাল কুল্লি শাইইন ফিস সামাই ওয়াল আরদি, আসমান এবং জমিনের মধ্যে, এবং যা কিছু আমরা দেখি, যা কিছু আমরা দেখি না, যা কিছু দেখার সামর্থ্য আমাদের আছে, যা কিছু দেখার সামর্থ্য আমাদের নাই, সমস্ত কিছু যার নূরের মাধ্যমে, যার মাধ্যমে, যার উসিলায় আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, তিনি আমার আপনার নবী, আমার আপনার পারকান্ডারি নবী রাহমাতুল লিল আলামিন। সবাই বলেন সুবহানাল্লাহ। তিনি ব্যতীত কোনো সাহারা নাই। হাসরের ময়দানে কেউ যদি বলে আমি আমার আমলের বিনিময়ে জান্নাতে যাব, আমি আমার ঈমানের বিনিময়ে জান্নাতে যাব, এটা সে বলতে থাকবে, কখনো জান্নাতে যাইতে পারবে না। রাসূলুল্লাহর সুপারিশ ব্যতীত একজন ব্যক্তিকেও জান্নাতে পাঠানো হবে না। আপনি কি বলেন? আপনি তো অনেক দূরে। আদম সফিউল্লাহর উম্মতরা পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকবে আমার রাসূলের সুপারিশের জন্য। আদম সফিউল্লাহ নিজে অপেক্ষা করে থাকবে। আদম থেকে ঈসা রুহুল্লাহ পর্যন্ত সমস্ত নবীরা হাসরের ময়দানে মাহশরের মধ্যে ইমামুল আম্বিয়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকবে। ইমামুল আম্বিয়ার কাছে আকুতি করবে, মিনতি করবে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার উম্মতদের জন্য আপনি সুপারিশ করবেন, উম্মতদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবেন। আমাদের উম্মতদের কি হবে? আমাদের উম্মতদের জন্য আমরা কিভাবে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করব? আমাদের পিছনে তো আল্লাহ একটা একটা খুঁত রেখে দিয়েছেন আপনাকে বড় করার জন্য, আপনাকে সম্মানিত করার জন্য, আপনাকে তাজিম, আপনার তাজিম দেখানোর জন্য। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, সমস্ত আমরা নবীরা আপনার কাছে এসেছি, আর আপনি আমাদের উম্মতদেরকে আপনার উম্মতদের সাথে জান্নাতে নিয়ে যাবেন। এক নবীর উম্মতকেও ফেলে আমার রাসূল জান্নাতে যাবে? সিজদার মধ্যে পড়ে থাকবে। আল্লাহ বলবেন হাবিব যা চান খুঁজেন, সেজদা থেকে মাথাটা তুলেন, স্যার মোবারকটা তুলেন। আপনি হাবিব সেজদার মধ্যে থাকবেন। আমি আল্লাহর সহ্য হয় না। দুনিয়ার মধ্যে তাবুকের জমিনের মধ্যে আপনাকে মুনাফিকরা পাথর নিক্ষেপ করেছিল, কাফেররা পাথর নিক্ষেপ করেছিল। আমি আল্লাহর সহ্য হয় নাই। আমি যদি চাইতাম জিব্রাইলকে পাঠাই, সাথে সাথে ওই জমিনটাকে উল্টাই দিতে পারতাম। আপনি রাসূল বলেছেন আল্লাহ রে, এটা আমাকে যত আঘাত করুক না কেন, যত ব্যথা দেখ না কেন, যত বেদনা দেখ না কেন, এরা তো আমার উম্মত, এদের কি হবে? এরা তো জানে না বিদায় আমাকে আঘাত করতেছে, এরা জানে না বিদায় আমাকে পাথর নিক্ষেপ করতেছে। এরা যদি জানতো তাহলে যে এটা করতো না। ইয়া ও রব্বুল আলামিন, সিদ্দিক আকবরকে দেখেন, সিদ্দিক আকবরের সদাকতকে দেখেন, ওমর ফারুক আজমের সুজাতকে দেখেন, মাওলা আলীর শাহাওয়াতকে দেখেন। ইয়া ও রব্বুল আলামিন, উসমানে গনির গনিমতকে দেখেন। ও রব্বুল আলামিন, এরা যদি এভাবে জানতো, এরাও তো আবু বকর হয়ে যেত, এরাও তো উসমান হইতো, এরাও তো আলী হতো, এরাও তো ফারুক আজম হতো। ও রব্বুল আলামিন, আমার এই উম্মতদেরকে মাফ করেন, এই উম্মতের উপরে কোনো আযাব দিয়েন না, গজব দিয়েন না। আল্লাহ রাসূলের ওই দুয়ার ফলে এখনো পর্যন্ত আমাদের মতো উম্মতরা এত কঠিন কঠিন, এত বড় বড় গুনাহ করার ফলেও আমাদের উপর আল্লাহর কোনো গজব আসে না। বড় করে বলেন সুবহানাল্লাহ। আপনি যদি বলেন করোনা ভাইরাস আমাদের উপরে বড় একটা গজব, না না, এটা কোনো বড় গজব নয়। এর চাইতে বড় গজব আল্লাহ আরো বহু বছর আগে দেখিয়ে দিয়েছেন। বনি ইসরাইলের জমানায় দেখিয়েছেন, লূত আলাইহিস সালামের জমানায় দেখিয়েছেন। প্রত্যেক নবীর উম্মতের আমলে আমলে আল্লাহ, প্রত্যেক নবীর আমলে আল্লাহ অনেক বড় বড় আযাব দেখিয়ে দিয়েছেন। এগুলা কোনো আযাব গজবই নয়। আমরা উম্মতে মুহাম্মাদি, আল্লাহ আমাদের উপরে এখনো কোনো বড় গজব দেন নাই, বড় কোনো আযাব দেন নাই। নইলে নাস্তিক যারা আছে, আল্লাহকে সরাসরি অস্বীকার করে, রাসূলকে সরাসরি অস্বীকার করে, তারা এই জমিনের মধ্যে এক সেকেন্ডও নিঃশ্বাস ফেলাইতে পারতো না। আল্লাহর যদি হুকুম হয়, এই উত্তর নাইলছড়ি জামে মসজিদের ভিতরে যতজন মুসল্লি আছে, এই মুহূর্তে আল্লাহ আজরাইলকে হুকুম দিলেন, ও আজরাইল তুমি আমার হুকুমের দাস, এই মুহূর্তে গিয়ে সমস্ত ব্যক্তিদের নিঃশ্বাস কেটে নাও। আমার আপনার ক্ষমতা আসেনি। আমি তো ফানি পড়া দিই, পারবো নি, জান বাঁচাতে পারবো নি? কখনো আমার জান বাঁচবে কিনা এটা তো সন্দেহ আছে। আমার জানই তো বাঁচবে না। সমস্ত মানুষ মানে আমি সহ এখানে সবার জান কবজা করে ফেলবে। এক মুহূর্ত, এক সেকেন্ডও দেরি করবে না।
পাহাড়ে আছেন, থাকেন না, পাহাড়ের মধ্যে আপনার জান কবজা করা হবে। টয়লেটে গিয়েছেন যেটা দেখবে না, টয়লেটের ভিতরে জান কবজা করবে। পানিতে ডুবে আছেন, পানিতে ডুব মেরেছেন, এটা দেখবে না, ওখানে আপনার জান কবজা করবে। গতকালকে আমাদের চট্টগ্রামের মধ্যে এই বিমান বাহিনীর একটা বিমান, যুদ্ধ বিমান, আকাশে টেস্টিং করার জন্য মনে হয় এটা উড়িয়েছে। জাওয়াত নামের একজন পাইলট, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর, উনি ওখানে বিস্ফোরণ হয়ে ওই বিমানটা ব্লাস্ট হয়ে উনি জায়গার মধ্যে ইন্তেকাল করলেন। 2 বাচ্চাও আছে, স্ত্রীও আছে, বিবাহ করেছে, মানে বেশি দের হয় নাই, ছেলে ছেড়ে দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করতে হয়েছে আকাশের মধ্যে। তো আল্লাহ যাকে যেভাবে হুকুম করেছেন, এটা আকাশে হোক, এটা জমিনে হোক, এটা ঘরে হোক, বাইরে হোক, এটা খাটের মধ্যে ঘুমন্ত অবস্থার মধ্যে হোক, এটা গুনাহ করার সময় হোক, এটা সওয়াব কাজ করার সময় হোক, এটা নামাজের মধ্যে হোক, এটা চায়ের দোকানে হোক, যেখানে যার হুকুম হয়েছে ওখানে আজরাইল এসে তার জান কবজা করে নিয়ে যাবে। কোনো সময় দেওয়া হবে না, কাউকে কোনো সময় দেওয়া হবে না। মন্ত্রী সাহেবকে কোনো সময় দেওয়া হবে না, মিনিস্টার সাহেবকে কোনো সময় দেওয়া হবে না, মুফতি সাহেবকে কোনো সময় দেওয়া হবে না, মুহাদ্দিস সাহেবকে কোনো সময় দেওয়া হবে না। সবার জান ঠিক সময়ে একই সময় কবজা করা হবে। একটু দরুদ শরীফ পড়ুন, আল্লাহুম্মা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা या रसूल अल्लाह हबीबी खालिक के तातोए बरगोज़ीदा जुल जलाले पाको भी हम तातोए अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद वाला মাওলানা। সুতরাং যে যার অবস্থানের মধ্যে সন্তুষ্ট থাকবেন। একজন ব্যক্তি, আপনার কাছে 100 টাকা আছে, 100 টাকা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবেন। আরেকজন ব্যক্তি আপনার কাছে 1000 টাকা আছে, 1000 প্রতি 1000 টাকা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবেন, আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করবেন। আপনার কাছে 1,00,000 টাকা আছে, 1,00,000 টাকা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবেন, আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করবেন। আপনার কাছে কোটি টাকা আছে, কোটি টাকা নিয়ে আপনি সন্তুষ্ট থাকবেন, আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জ্ঞাপন করবেন। এটাই হচ্ছে আমার রাসূলের সুন্নাত, এটাই হচ্ছে আমার রাসূলের শিক্ষা। বড় করে বলেন সুবহানাল্লাহ। ভিক্ষা করা যাবে না। আমার রাসূল বলেছেন ভিক্ষা করো না, কর্ম করো, কর্ম করো, ভিক্ষা করো না। মানুষের কাছে হাত পেতো না, আল্লাহর কাছে চাও, মেহনত করো। আপনি যদি ঘরের ভিতরে বসে দরজা বন্ধ করে দিয়ে যদি বলেন আমার রিজিকের মালিক আল্লাহ, আল্লাহ যে কোনোভাবে আমার রিজিক কি করবে, আমার ঘরে পৌঁছাই দিবে। সারাদিনিতে ঘরত বই থাকিলেও খানা আইব না, হর না ফেরত থানা গলিব না, কিন্তু কাজ করতে হবে। আপনি কাজ করবেন, আল্লাহর কাছে শুকর করবেন, আপনি শুকরিয়ার সেজদা দিবেন 5 ওয়াক্ত 5 বার, দেখবেন আল্লাহ অটোমেটিকলি আপনার খানার মধ্যে, ফিনার মধ্যে, আপনার সমস্ত কিছুর মধ্যে বরকত দান করবে। সুবহানাল্লাহ। হ্যাঁ, কারো পকেটের দিকে নজর দেওয়া যাবে না। আপনার ঘরের মধ্যে সদস্য হচ্ছে 3 জন বা 4 জন, আল্লাহ আপনাকে 4 জনের রিজিক আপনার কর্মের মাধ্যমে দিয়ে দিবে। আপনার কর্মটা ছোট হইতে পারে, আপনি ডেলি 100 টাকা কামাইতে পারেন, কিন্তু আল্লাহ আপনাকে ওই 4 জনের রিজিক ওই 100 টাকা দিয়ে ব্যবস্থা করে দিবে। সুবহানাল্লাহ। আপনাকে এই জন্য বেশি খাটনি করতে হবে না। কিন্তু যখন আপনার ঘরে 4 জনের বদলে 6 জন সদস্য হবে, কয়জন সদস্য? 6 জন সদস্য হবে, তখন আপনার চিন্তা করার কোনো দরকার নাই। অনেকে মনে করে সন্তান সন্ততি বেশি হইলে মনে হয় আমি দুঃখে পড়ে যাব, আমার ঘরের মধ্যে ভাতের অভাব পড়ে যাবে। অনেকে মনে করে বিয়ে শাদী করলে, কত যুবক 30 বছরের ঊর্ধ্ব হয়ে গেছে বিয়ে করে না। কিরে ভাই, মানুষ বাঁচবে কয়দিন? মানুষ বাঁচবে কয়দিন? বিয়ে শাদী হচ্ছে দিনের অর্ধেক, ধর্মের অর্ধেক হচ্ছে বিয়ে শাদী। আমার রাসূল বললেন ওই ব্যক্তি ততক্ষণ পরিপূর্ণ না যে ব্যক্তি বিবাহ শাদী করে নাই। বিবাহ শাদী করে মানে একজন পুরুষ পরিপূর্ণ হয়ে যাওয়া। সেজন্য অনেক মসজিদের মধ্যে অবিবাহিত ইমাম নাই না, বলে উনি তো এখনো কি হয় নাই, পরিপূর্ণ হয় নাই। এটার জন্য শরীয়তের ফয়সালা আছে, অর্থাৎ ওনার পিছনে নামাজ পড়লে কোনো অসুবিধা হবে না, অবিবাহিত ইমামের পিছনে নামাজ পড়লে কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু মুখলিস হওয়া চাই, মুখলিস হইতে হবে, তাকওয়াবান ইমাম হইতে হবে। এটা আরেকটা মশলা। মূল বিষয় বলছি, বিবাহ হচ্ছে দিনের অর্ধেক,
বিবাহ আপনাকে করতে হবে। আপনার সন্তানকে যদি আপনি বিবাহ না করান সঠিক সময়ে, ওই সন্তান বিবাহ না করার ফলে সঠিক সময়ে যে গুনাহগুলো করবে, এগুলার গুনার ভার আপনার কাঁধের উপরে যাবে। আপনি মনে করতেছেন, একটা কথা আছে আমাদের গ্রামে গঞ্জে, বলে বিয়ের টাকা ভূতে যোগায়। বিয়ের টাকা কিসে যোগায়? ভূতে যোগায়। আপনি মনে করতেছেন আমি মনে হয় এইটা সামাল দিতে পারবো না, বিয়ের খরচটা মনে হয় আমি সামাল দিতে পারবো না। আবার অনেকে মনে করে আমি যদি বিবাহ শাদী করি বা আমার সন্তানকে যদি বিবাহ শাদী করায়, সন্তান বউকে কী খাওয়াবে। আবার অনেকে মনে করে সন্তানের যদি সন্তান সন্ততি হয়, এদেরকে কে খাওয়াবে, এই পারবেনি। এটা আপনার চিন্তা করার কোনো দরকার নাই। আপনাকে এটা চিন্তা করতে বলে নাই, আপনাকে বলেছে সঠিক সময়ের মধ্যে সন্তানকে বিবাহ করাই দেন, সঠিক সময়ের মধ্যে মেয়েকে বিবাহ দিয়ে দেন, সঠিক সময়ের মধ্যে আপনি বিবাহ করার পরে বাচ্চা নিয়ে নেন, বাচ্চা দেওয়ার সময় হলে বাচ্চা নিয়ে নেন। কিন্তু এটার রিজিক আল্লাহর পক্ষ থেকে আসবে। সুবহানাল্লাহ। কারো রিজিক কারো হাতে নাই। আমার ঘরে যদি 4 জন সদস্য হয়, 4 জনের জায়গায় যদি আরো 2 জন এক্সট্রা আসে, কয়জন? 6 জন হলো। 4 জন সদস্য যখন হয়েছে, তখন আল্লাহ আমাকে যে রুজি দিয়েছে, দেখবেন 6 জন হলে আল্লাহ আমাকে অন্য দিক থেকে ঘুরায় আরেকটা রুজি ওখানে কি করে দিবে, অ্যাডজাস্ট করে দিবে, আরেকটা রুজি ওখানে যোগ করে দিবে, ওইটা মিলাই যাতে আমি 6 জনকে খাওয়াইতে পারি। সুবহানাল্লাহ। রিজিকের মালিক হচ্ছে আল্লাহ। উনি আপনাকে যে কোনোভাবে ব্যবস্থা করে দিবে, কিন্তু আপনাকে অল্পতে তুষ্ট থাকতে হবে, অল্প কামাই আপনাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে, হতাশ হওয়া যাবে না। আমরা মুসলমান, আমাদের জন্য হতাশ হওয়া হারাম। আমাদের জন্য হতাশ হওয়া হারাম। কেন হারাম? আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলাম আছে, সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ কোরআন আছে, যে কোরআনের মধ্যে আল্লাহ বলছেন ওয়ানুনাজ্জিলু মিনাল কুরআনি মা হুয়া শিফাউন ওয়া রাহমাতুল লিল মুমিনিন। যারা জটিল জটিল রোগের জন্য সারা পৃথিবীর ডাক্তার বৈদ্য গিলে ফেলতেছো, তোমরা কোরআনের দিকে আসো। ওয়ানুনাজ্জিলু মিনাল কুরআনি মা হুয়া শিফাউন ওয়া রাহমাতুল লিল মুমিনিন। এই কোরআন হচ্ছে মুমিনদের জন্য সমস্ত রোগের শেফা। আরো বড় করে বলেন। মসজিদে আসবেন, শুধু জুরবেন, ঘুমাবেন। মসজিদ হচ্ছে ঘুমের জায়গা, জুরানির জায়গা। আমার রসুল বলছেন, যে ব্যক্তি মসজিদের মধ্যে, তো এখানে হাদিস শরীফ আছে, আমার রসুল বললেন, যে ব্যক্তি ধর্মের কথা শোনার সময় এভাবে হেলান দিয়ে থাকবে, ধর্মের কথা শোনার সময় গাফেল হয়ে থাকবে, যে ব্যক্তি ধর্মের কথা শোনার সময় এদিক সেদিক কান দিয়ে থাকবে, ওই ব্যক্তিগুলোকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। বড় করে বলেন নাউজুবিল্লাহ। গাফেল হওয়া যাবে না। আপনি গাফেল হলে আপনি ধ্বংস হবেন, আমার কোনো ক্ষতি হবে। আপনি মনে করতেছেন এগুলো কি বলতেছে, এগুলো তো আমিও জানি, এগুলো তো আমিও বলতে পারি, এগুলো তো আমিও জানি মনে হয়। আপনি কিভাবে? তো আমার রাসূল বলছেন, লা উলফিয়ান্না আহাদাকুম মুত্তাকিআন আলা আরিকাতিহি ইয়াতিহিল আমরু। আমার রাসূল বলেন, আমি যেন তোমাদের কাউকে কখনো দিনের কথা শোনার সময় হেলান দেওয়া অবস্থার মধ্যে না পাই, দিনের কথা শোনার সময় তোমাদেরকে কখনো যেন আমি ঘুমের মধ্যে না পাই। আমার রাসূল বললেন, এই যে ব্যক্তি এরকম দিনের কথা শোনার সময় ঘুমের মধ্যে থাকবে, মিম্মা আমারতু বিহি আও নাহাইতু আনহু ফায়াকুলু লা আদরি মা ওয়াজাদনা ফি কিতাবিল্লাহি তাবা'নাহু। আমার রাসূল বললেন, সে আমি রাসূলের আদর্শ অমান্য করবে এবং আমার আল্লাহর হুকুম অমান্য করবে এবং সে আল্লাহর কোরআনকে অমান্য করবে। বড় করে বলেন নাউজুবিল্লাহ। আর কোরআনকে যে অমান্য করবে তার ঈমান আসেনি? ঈমান থাকবে? সারা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হচ্ছে কোরআন। কোনো কাফের কখনো এই কোরআনের মধ্যে আঙ্গুল বসাইতে পারে নাই। অনেক চর্চা করেছে, অনেক দেখেছে কিভাবে এই কোরআনকে ভুল প্রমাণিত করা যায়। কেউ আজ পর্যন্ত কোরআনের মধ্যে একটা জের জবরও পর্যন্ত ভুল প্রমাণিত করতে পারে নাই। বড় করে বলেন সুবহানাল্লাহ। আমার আপনার গর্ব, এটা আমার আপনার ধর্মগ্রন্থ, যে ধর্মগ্রন্থের মধ্যে কেউ কোনো ভুল খুঁজে পায় নাই। আমার আপনার গর্বের বিষয়, আমার আপনার ধর্ম ইসলাম, যে ইসলামের মধ্যে কেউ কখনো একটা ভুল খুঁজে পায় নাই, আর ভুল ধরতে গিয়ে মুসলমান হয়ে গিয়েছে। বড় করে বলেন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মুসলিমদেরকে কবুল করুক। সবাই বলেন আমিন। সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ। তো মূল কথা যেটা বলছিলাম, সুন্নতের অনুসরণ করতে হবে, নিজের রিজিকের উপরে নিজে তুষ্ট থাকতে হবে, কারো রিজিকের দিকে নজর দেওয়া যাবে। মনে করেন আপনি আমার অধীনস্থ একজন কর্মচারী, আপনার বেতন 4000 টাকা, আপনাকে আমি 4000 টাকা বেতন দেই। এখন আমি আরেকজনের অধীনস্থ, আপনি আমার অধীনস্থ।
আমি আপনাকে 4000 টাকা বেতন দেই। এখন আপনার ঘরের সদস্য বাড়তি হওয়ার কারণে বা যে কোনো কারণে আল্লাহ আপনাকে আরেকটা রিজিক দিয়ে আল্লাহ আপনার ওই 4000 টাকাটা 6000 টাকা করে দিয়েছে, বা 4000 টাকাটা 10,000 টাকা করে দিয়েছে। এখন আমি যদি এটা মনে করি যে এই ব্যক্তি তো এতগুলো টাকা পাইলে মানে পয়সাওয়ালা হয়ে যাবে, সামনে মানে বিল্ডিং টিল্ডিং করে ফেলবে, এই ব্যক্তির টাকা থেকে কিছু টাকা কি করে রাখি, আমার সংগঠনের মধ্যে কি করে রাখি, কেটে রাখি। তখন আমার আল্লাহ বলছেন, আমার রসুল বলছেন, তুমি এটা কাটো নাই, তুমি তার হক সবার মধ্য থেকে তুমি তার হক বক্ষণ করেছো। তার হক বক্ষণ করার ফলে তুমি সবার পক্ষ থেকে তুমি গুনাহগার হবে। তুমি একজন ব্যক্তি গুনাহগার হবে। তুমি 10 জনের স্বার্থের জন্য যে জিনিসটা করেছো, একজনের মাথা থেকে বুদ্ধি বের করে ওই 10 জনের পক্ষ থেকে তুমি একজন গুনাহগার হবে এবং তোমাকে জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে। কারোর রিজিকের উপরে কেউ কখনো নজর দেওয়া যাবে না। প্রত্যেকের নিজ নিজ রিজিকের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে। আল্লাহ এটা বিশ্বাস করতে হবে, আল্লাহ এটা কখনো তাকে দিত না, হয়তোবা তার কোনো প্রয়োজন আছে বা তার প্রয়োজনটা এটা হচ্ছে না, তিনি ধৈর্য ধরেছেন এটার উপরে, সেজন্য আল্লাহ তাকে এই জিনিসটা কি করেছে, দিয়েছে। এটা বিশ্বাস করতে হবে। সমাজের মধ্যে একজন সন্তান বিদেশ যেতে যাচ্ছে, টাকার অভাবে পড়েছে, পুরো এলাকাবাসী থেকে তাকে সাহায্য সহযোগিতা করতে হবে, যাতে সে কখনো কোনো সুদের টাকা না নেয়, যাতে সে কখনো কোনো কারো থেকে ধার নিয়ে বিপদে না পড়ে, কিস্তির টাকা নিতে না হয় মতো সবার সহযোগিতা করে তাকে কোথায় পাঠাতে হবে, তার রিজিকের তালাশে পাঠাইতে হবে। সমাজের একজন গরিব মেয়ের বিবাহ হচ্ছে, বিবাহ দিতে পারতেছে না, আপনাকে সমাজবাসীর থেকে, সমাজের শ্রদ্ধার মাতবরদের থেকে তালাশ করতে হবে। ওই মেয়ের বাবা কোনো আবার চাঁদা নিচ্ছে নি, কোনো কিস্তি নিচ্ছে নি, কোনো সুদের টাকা নিচ্ছে নি, এটা দেখতে হবে। নাহলে সমাজের সব মানুষ গুনাহগার হবে, সব মানুষ গুনাহগার হবে। একটা কথা আছে, 10-এর লাঠি 1-এর বোঝা। একজন ব্যক্তি যেটা পারে না 10 জন ব্যক্তি ওইটা করতে পারে। সুতরাং মনে করেন একটা মেয়ে বিয়ে দিতে, মনে করেন 1 লক্ষ টাকা দরকার, মেয়ের বাবার আছে 50,000 টাকা আর 50,000 টাকা ঘাটতি, তো এই গোটা সমাজ থেকে যদি এটা তুলতে যায়, হয়তো একজনের ভাগে 100 টাকা, 200 টাকা, 500 টাকা করে পড়বে, বা কেউ 500 টাকা দিলে কেউ আর 50 টাকা দিবে, বা কেউ 100 টাকা দিবে, এভাবে হয়ে সবগুলো কি হয়ে যাবে, উঠে যাবে। তো আপনার সব লাভ কোন জায়গায় হবে, আপনার লাভ হবে ওই জায়গায় আপনি একটা মানুষকে গুনাহ থেকে বিরত রাখতে পেরেছেন, আপনি একটা মানুষকে সুদ থেকে বিরত রাখতে পেরেছেন, আপনি একটা মানুষকে সাহায্য করতে পেরেছেন। এটার কারণে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন হাশরের ময়দানে আপনাকে বেগৈর হিসাব, বিনা হিসাবে জান্নাত দিয়ে দিতে পারে। আল্লাহ জান্নাত দিলে জান্নাতের অভাব পড়বে না। জান্নাতকে এত ছোট মনে করছেন? 8টা জান্নাত, এই 8টা জান্নাতকে এত ছোট মনে হয় আপনার? যে জান্নাতের মধ্যে আমি বলেছি না, জিব্রাইলের 70,000 পাকা দিয়ে 70,000 বছর পাড়ি দেওয়ার পরও জান্নাতের একটা গাছের একটা ডাল অতিক্রম করতে পারে নাই। এর জান্নাতটা কত বড়! আমার আপনার মনে হচ্ছে এটা মনে হয় ছোট, 8খানা জান্নাত, আর কতটুক হবে? 8টা জান্নাতের মধ্যে মানে 8টা মানুষকে দেওয়া হবে। আরে না, 8টা জান্নাতের মধ্যে 8টা মানুষকে নয়, 8টা জান্নাতগুলাকে, ওই জান্নাতগুলার মধ্যে যদি পৃথিবীর সব মানুষও দিয়ে দেওয়া হয়, সব আসমান জমিনের সব ফেরেশতাও দিয়ে দেওয়া হয়, আল্লাহর সমস্ত মাখলুকও যদি দিয়ে দেওয়া হয়, তবুও জান্নাতের কমতি হবে না। বড় করে বলেন সুবহানাল্লাহ। এই জান্নাত কাদের জন্য বলেন? জান্নাত কাদের জন্য? জিনের জন্য নি, কোনো ফেরেশতার জন্য নি কোনো জান্নাত? জান্নাত আল্লাহ বানিয়েছেন আমার আপনার জন্য। তো আমার আপনার জন্য যে জান্নাত বানিয়েছে, এটা আমি আপনি নিব না কেন? সাধারণ 10 বছর সুখের জন্য আমি জান্নাতের চিরস্থায়ী সুখ বরবাদ করব কেন? সাধারণ 20 বছরের সুখের জন্য, 50 বছরের হায়াতের সুখের জন্য আমি আপনি জান্নাতের চিরস্থায়ী সুখ বরবাদ করব কেন? জাহান্নামকে চিরস্থায়ী করে নিব কেন? এটা আপনি নিজেকে নিজে প্রশ্ন করেন। আপনি কি জান্নাতে যাইতে চান নাকি জাহান্নামে যাইতে চান? এটা আপনার বিবেকের উপরে দিয়ে দিলাম। মানুষের বিবেকের চাইতে বড় আদালত আর কিছু হতে পারে না। আমি আপনাকে যেটা হাতের ইশারা দিয়ে, মুখের কথা দিয়ে বুঝাইতে পারবো না, ওটা আমি আপনার বিবেকের কাঠগড়ে দিয়ে আপনাকে বুঝাইতে পারবো। এটা আমি মনে করি। কেননা মানুষের বিবেক হচ্ছে মানুষের বড় আদালত। বিবেকের চাইতে বড় আদালত কোথাও নাই। মানুষ যদি বিবেককে কাজে লাগাইতে পারতো, বিবেককে আদালত বানাইতে পারতো, খোদা কি কসম, এই বাংলাদেশের মধ্যে সুপ্রিম কোর্ট হতে শুরু করে চট্টগ্রাম জজ কোর্ট হতে শুরু করে কোনো কোর্ট কাছারি থাকতো না, ইউনিয়নের মধ্যে কোনো মেম্বার থাকতো না, কোনো চেয়ারম্যান থাকতো না, কোনো মন্ত্রী থাকতো না, কোনো এমপি থাকতো না। মানুষ যদি নিজের বিবেককে কাজে লাগাইতে পারতো। মানুষ বিবেককে কাজে লাগাইতে পারে না বিদায় আজকে মানুষের বিচার হয়, ফাঁসি হয়, জেল হয়, জরিমানা হয়। সুতরাং নিজের বিবেককে কাজে লাগান।
প্রত্যেক ক্ষেত্রে নিজের বিবেককে কাজে লাগাবেন। সামাজিক ক্ষেত্রে, মানসিক ক্ষেত্রে, ইবাদতের ক্ষেত্রে, ধর্মের ক্ষেত্রে, দ্বীনের ক্ষেত্রে, ঈমানের ক্ষেত্রে, আমলের ক্ষেত্রে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে নিজের বিবেককে কাজে লাগাবেন। যখন কথা বলবেন নিজের কথাকে নিজে ওজন করে কথা বলবেন। যখন কারোর সাথে কোনো কাজ করবেন নিজের কাজটাকে ওজন করে কাজ করবেন। যখন কারোর সাথে মিশবেন ওজন করে মিশবেন। যখন কোনো মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করবেন ওজন করে ওই মানুষটাকে ওজন করে তার সাথে বন্ধুত্ব করবেন। কখনো ধোঁকার মধ্যে পতিত হবেন না। নামাজকে ভালোবাসবেন, নামাজের সাথে বন্ধুত্ব করবেন, নামাজ পড়বেন, রোজা রাখবেন, ভালো কাজ করবেন, ভালো আমল করবেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন প্রত্যেককে মিল্লাত মাযহাবের উপরে, দ্বীনের উপরে, সুন্নতের উপরে আমল করার তৌফিক দান করুক। সবাই বলুন আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। ওয়া মা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। যারা সুন্নাত করেন 4 রাকাত কবল সুন্নাত আদায় করে নেন।